Good morning to all. Yeah. Today is a National Space Day. We are celebrating it. Kodaikanal Solar Observatory comes under Indian Institute of Astrophysics, Department of Science and Technology. I am welcoming to all the faculty members from the different engineering colleges and different schools and our staff members and who was coordinating today the program. I welcome you all today the Space Day program. First, our observatory is like a very old heritage value observatory. Since it started, it's 1899. It was moved from the Madras to Kodaikanal. Currently, we have April 1st. We have celebrated 120 years completed at Kodaikanal Solar Observatory. It is nowhere in the world we have more than 120 years. We don't have any observatory continuing long-term study of sun. That is a beauty of the Kodaikanal Observatory. For the today, we invited the special talk from Mr. Dr. Rajasekar from the BSSC ISRO. He is involved as associate project director. He is completed in the BE degree in mechanical engineering from Karaikudi. He has completed a B degree in mechanical engineering in Karaikudi, M.Tech degree in machine design from College of Engineering Trivandrum, and he has joined as a mechanical integration and launch complex division of PSLV project at the 1990. He was the group head of the liquid and solid state mechanical integration group LSMG for launch vehicle mechanical integration group, and is responsible for the whole system engineering group handling by him, and he has some like solid rocket stages of PSLV, GSLV, SSLV, and LVM3, RLV, and sounding rocket payload modules. Currently, he is the associate project director, human-rated launch vehicle for the Gaganyaan project. This is an upcoming launch project, going to launch in coming December or upcoming project. He is going to one of the project director of the Gaganyaan project. He is an amateur astronomer, and he is a science as well as he is a science popularizer. He is also delivering number of lectures for the popular astronomy in the outreach activity, and he is also doing like a science space program for the different schools and colleges. He is a life member of like a different Aeronautical Science Society of India, Astronomical Society of India, and he is like Society of Aerospace and Manufacturing Engineering. He is a life member. He is also outreach member in the TAS, Tamil Nadu Astronomy Science Society. It's called Asto Kerala, Amateur Astronomy Association of Kerala. I like invite to Dr. Rajasekar to give the presentation today's Space Day program. Yeah. Okay. Good morning, all of you. So today we are celebrating the first National Space Day to commemorate the successful lunar landing, okay, by ISRO, Indian Space Research Organization. Before I get into the speech, நம்ம எங்கே நிற்கிறோம் அப்படின்னு எல்லாருக்கும் தெரியும். கோடைக்கானல் சோலார் அப்சர்வேட்டரி இந்திய வான் இயற்பியல் கழகம் அதோடைய ஒரு சூரிய தொலைநோக்கியோட ஒரு ஆடிட்டோரியத்தில் நின்றுட்டுருக்கோம். முதல்ல வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஐஏஏவோட டைரக்டர்
பேராசிரியர் அன்னபூர்ணி சுப்பிரமணியம் அவர்களுக்கு விக்யான் ரத்னா அப்படின்னு ஒரு அவார்டு இந்த வருஷம் தான் கன்ஸ்டியூட் பண்ண. பாரத் ரத்னா எல்லாருக்கும் தெரியும், ரைட்? இப்போ விக்யான் ரத்னான்னு ஒன்று இந்த வருஷத்துலேருந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க. அப்போ வந்து ரொம்ப தேர்ந்த விஞ்ஞானிகளை வந்து அங்கீகரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்திய அரசாங்கம் அப்படி ஒரு புதிய விருது வந்து தொடங்கியிருக்காங்க. அதில் முதல் வருடத்திலேயே விக்யான் ரத்னா பட்டம் பெற்ற அன்னபூர்ணி சுப்பிரமணியம் அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள். ஓகே, அதோட வந்து நம்ம உரைக்குள்ளார போகலாம். ஓகே, ஸோ இட் கேன் பி ஸ்லைட்லி bilingual, English or Tamil, wherever you want to add in Tamil I will add. ஓகே, குட் மார்னிங். ஸோ முதல்ல போகிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சோண்டு நம்மளுடைய மூன் பற்றி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான். பட் ஆனாலும் மூணு என்ன அப்படின்னு நமக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியும், பார்க்குற அளவுக்கு தெரியாது, தகவல்கள் தெரியாது. அதுக்காக அப்போ நம்மளுடைய பூமியோடைய ரேடியஸ் ஆரம் 6371 அப்படின்னு சொன்னால் அதில் வந்து ஒரு 1/4 தான் குறைய இருக்குது. அது மேத்ஸும் அதே போல் ரொம்ப கம்மி தான். அதனால் முக்கியமாக நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா, அதோட நம்ம பூமியோடைய கிராவிட்டி 9.81லேருந்து 1/6 தான் வந்து நிலாவுக்கு இருக்குது. இதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால், பூமியிலேருந்து நம்ம மேலே போகணுன்னா ராக்கெட்டுக்கு எவ்வளோ எஸ்கேப் வெலாசிட்டி வேணும்? எஸ்கேப் வெலாசிட்டி இல்லை, ஆர்பிட்டல் வெலாசிட்டி. மேலே போகணுன்னா we require 7.8 kilometers for orbit, 11.19 kilometer per second for escaping out of Earth's gravity. அதே மாதிரி இப்போ நிலாவுடைய ஈர்ப்பு விசையிலேருந்து வெளியில் வரணும் அப்படின்னா அரௌண்ட் 2.8 அந்த கிலோமீட்டர் பர் செகண்ட் வெலாசிட்டி இருந்தாலே 3 விட்டு தப்பிச்சிடலாம். அதுக்காக தான் அந்த ஒரு பாயிண்ட் சொல்கிறோம். அப்போது நமக்கு வந்து ஒரு பெரிய மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குது, அதுதான் நம்மளெல்லாம் காப்பாற்றிட்டு இருக்கு. நம்ம அதெல்லாம் தெரியாது, நம்மளை இது வச்சுருக்கிறோம், அதெல்லாம் தான் உண்மையிலே கடவுள். ஓகே, அதெல்லாம் நம்மளை காப்பாற்றிட்டு இருக்கு. அப்போ நிலாவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்க டெம்பரேச்சர் இவ்வளோ கம்ஃபர்டபுள் கிடையாது. கொடைக்கானல் மாதிரி இவ்வளோ அழகான வெதர் கிடையாது வருஷம் ஃபுல்லாக. அப்போ பகல் நேரத்தில் வந்து 120 டிகிரி சென்டிகிரேட், ராத்திரியில் -180 டிகிரி சென்டிகிரேட். அப்போது இந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸ், பயங்கர டிராஸ்டிக் டிஃப்ரென்ஸ் அங்கேயும் இங்கேயும் இருக்குது. அப்போ அதுக்குள்ளார வந்து ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறது அப்படின்னு வந்து நிச்சயமே கிடையாது. ஏன்னா நமக்கு வந்து ஒரு அட்மாஸ்பியர் இருக்கிறதுனால இரவையும் பகலையும் சமமாக்கிடுது. அந்த அட்மாஸ்பியரிக் ரொட்டேஷன் வந்து வெதரை வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஃபுல் எர்த்துக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்குது. ஆனால் நிலாவுக்கு அப்படி கிடையாது. அப்போ ஷேடோட் ரீஜனில் போனீங்கன்னா -240 டிகிரி சென்டிகிரேட். அதாவது நார்த் போல்லையும் சவுத் போல்லையும் இருக்க கிரேட்டர் குழிகள், பள்ளங்கள் இருக்கு இல்லையா, அந்த பள்ளங்களில் பார்த்தா இதே போல் போகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. அப்போ இவ்வளோ வந்து நம்ம வச்சுட்டு நம்ம ஸ்பேஸ் இராக்கு வந்துடுறோம். ஸ்பேஸ் ஏஜ் அப்படிங்கிறது எப்போ ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா எல்லாருக்கும் தெரியும். எனக்கு அக்டோபர் 4, 1957. அப்போ முதல்ல ரஷ்யா என்ன பண்ணுறாங்க, ஒரு இந்த சைஸ் ஒரு 89 சென்டிமீட்டர் சைஸ் உள்ள ஒரு குளோபு, அது வந்து ஒரு சில்வரி குளோப், இதே போல் ஒரு குளோபில் வந்து அது வேறு ஒன்றுமே பண்ணல, பீப்னு ஒரு சவுண்டு மட்டும் விட்டுட்டு போயிட்டு இருக்குது. ஸோ அந்த பர்டிகுலர் டே ஸ்டார்டட் த ஸ்பேஸ் ஏஜ் ஃபார் எர்த் ஆர் எர்த்லிங்ஸ் லைக் அஸ். ஓகே, அங்கே தான் ஆரம்பிக்குது. அப்போ அதோட மட்டும் விட்டுச்சா அப்படின்னா அன்றைக்கி வந்து ஒரு பெரிய போட்டியே நடந்துகிட்டு இருக்கு. இதுக்கு பேர் ஸ்பேஸ் ரேஸ்ன்னு இருந்தாலும் வேற ஒரு பேர் இருந்தது அன்றைக்கி. என்னன்னு தெரியுமா? கோல்டு வார், பனிப்போர். யாருக்கா இருக்கும்? யூஎஸ்க்கும் ரஷ்யாவுக்கும். அன்றைக்கி அதுக்கு ரஷ்யா இல்லை, அதோட பேர் யூஎஸ்எஸ்ஆர். இவங்க 2 பேருக்கும் மாறி மாறி போட்டி. அப்போ என்னது, எல்லாத்துலேயுமே ஜெயிச்சிட்டு இருக்கிறது யார்? ரஷ்யா தான். ரஷ்யா ஃபஸ்ட்டு தடவை வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டை அனுப்புனது, ஸ்புட்னிக் அனுப்பிச்சது ரஷ்யா தான். அடுத்து முதல்ல இவங்கெல்லாம் பார்த்துட்டே இருக்கும்போது சர்ப்ரைஸாக வந்து ஒரு யூரி ககாரின் ஒரு மனிதரையே மேலே அனுப்பிடுறாங்க ஏப்ரல் 14ஆம் தேதி. ஓகே, அந்த நாளுக்கு இன்றைக்கி பேர் வந்து யூரி ககாரின்ஸ் நைட்னு பேர். ஓகே, அன்றைக்கி அவர் போயிட்டு வந்தார். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா உடனே போட்டிக்கு இவங்களும் வர்றாங்க. அவங்க முதல்ல நாய் அனுப்பிச்சாங்க. ஃபஸ்ட் லைக்கான ஒரு நாய் அனுப்பிச்சாங்க, கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. நாய் அனுப்பிச்சாங்க, அடுத்து ஸ்டெல்கான் இன்னொரு நாய் அனுப்பிச்சாங்க, மாறி மாறி அனுப்பிச்சிட்டு இருக்கிறாங்க. அப்போ உடனே வந்து மனிதர்களையும் அனுப்பிச்சாங்க, பெண்களையும் வாலண்டினா தெரஸ்கோவாங்கிற பெண்மணியை முதல்ல அனுப்பிச்சாங்க. அப்போ ரஷ்யாவும் உடனே அதுக்கு போட்டியாக அவங்க அனுப்ப ஆரம்பிக்கிறாங்க. உடனே ஒன்ஸ் அகைன் மாறி மாறி பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாங்க. அப்போ தென் என்ன பண்ணுறாரு, ஜான் எஃப் கென்னடி வந்து சொல்கிறார் 1961 வருஷத்தில், எங்கள் நாடு ஒரு மனுஷனை கொண்டு போய் நிலாவில் இறக்கி பத்திரமா திருப்பி பூமிக்கு கொண்டு வருவோம் அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணாங்க. அவங்க அது செய்யவும் செஞ்சாங்க. அந்த நாள் என்னைக்கு? ஜூலை 20, 1969. ஓகே, முதல்ல நீல் ஆம்ஸ்டாங் போய் காலை வச்சு அந்த நாள் இன்னைக்கு வந்து என்ன பண்ணுறோம், இன்டர்நேஷ்னல் மூன் டே அப்படின்னு செலிப்ரேட் பண்ணுறோம். ஓகே, அது இருக்கும்போது என்ன பண்ணுறோம், நம்மளும் வந்து நம்மளும் பண்ணணும். அப்படிங்கும்போது நம்மளுடைய ராக்கெட் ப்ரோக்ராமையும் நம்ம ஸ்லோவாக ஆரம்பிக்கிறோம். யார் ஆரம்பிக்கிறா? ஹூ இஸ் த ஃபாதர் ஆஃப் இந்தியன் ஸ்பேஸ் ப்ரோக்ராம்? விக்ரம் சாராபாய் வந்து ஒரு காஸ்மிக் ரே ஃபிசிசிஸ்ட். அப்போ அவர் வந்து அவருடைய இந்த ரிசர்ச்சுக்காக தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு. ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இதோட நிறுத்தக்கூடாதுன்னு சொல்லி என்ன பண்ணுறாரு, ஸ்பேஸ் ஷுட் பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் த என்டையர் கண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல்ல அவர் கொண்டு வரது சேட்டலைட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் டெலிவிஷன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். கிராமங்களுக்கு டெலிவிஷன் கொண்டு போகிறது தான் முதல்ல இதுவாக இருந்தது. அப்போ இந்த டெலிவிஷன் கொண்டு போகிறதுக்கு என்ன வேணும், நம்மளே நம்மளோட சேட்டலைட்னு விடணும் அப்படின்னு வருது. அப்போ ராக்கெட் ப்ரோக்ராம் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். சேட்டலைட் லான்ச் வெஹிக்கிள் 3 அப்படிங்கிறது தான் ஃபஸ்ட்டு விட்டது. SLV 3, அப்புறம் ASLV, PSLV, அப்படியே படிப்படியாக நம்ம வந்து GSLV Mark 3 வரைக்கும் வந்திருக்கோம். அதுக்கு அடுத்து SSLVன்னு இன்னொரு ராக்கெட் டெவலப் பண்ணிட்டோம். அதுக்கப்புறமா வந்து இப்போ அடுத்த ராக்கெட் நம்ம வந்து NGLVன்னு ஒன்று டெவலப் பண்ணிகிட்ருக்கோம், நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் லான்ச் வெஹிக்கிள். அது பேர் வந்து சூர்யான்னு பேர் வச்சுருக்கோம். ஓகே, அதான் இப்போ வந்து கரண்ட்லி அண்டர்
டிசைன் போர்ட் ஆஃப் இஸ்ரோ. அதோடு இல்லாமல் பேரலாக என்ன பண்ணுறோன்னா மனிதர்கள் அனுப்புறதுக்காக ஹியூமன் ரேட்டட் லான்ச் வெஹிக்கிள் இந்த HLVM-3 இதில் தான் வந்து மனிதர்கள் போவாங்க. இந்த இடத்துல தான் வந்து இதுதான் வந்து க்ரூ மாடியூல் அவங்கலாம் இருக்க போகிறது. இது பேர் ஆர்பிட்டல் மாடியூல். இது இங்கேருந்து போய் சர்வீஸ் பண்ணுற வரைக்கும் பண்ணிவிட்டு உள்ளே நுழையும் போது கட் பண்ணி விட்டுருவாங்க. இது வந்து நம்ம அடுத்து அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்கிற பாரதிய அந்தாரிக்ஷ ஸ்டேஷன். இது வந்து எதுக்காக நான் சொல்றேன்னா இஸ்ரோவுடைய லான்ச் வெஹிக்கிள் கேப்பபிலிட்டி என்ன, வாட் வி ஆர் டூயிங் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இதில் சொல்கிறோம். அப்போ அதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணுறோம், கம்மிங் பேக் டு மூன். நிலாவுக்கு வந்து மனிதர்கள் எப்பொழுது போகிறாங்க. முதல்ல ரஷ்யா விட்டதோட பேர் வந்து லூனா 1 அப்படிங்கிற பேர் அந்த கீழே இருக்குது. லூனா 1, அப்போ லூனா 2 இதெல்லாம் என்ன பண்ணுச்சுன்னா ஒன்று வந்து லூனா 1 வந்து ஜஸ்ட் அப்படியே கடந்து போதும் ஃப்ளை பை மிஷன். ரெண்டாவது மிஷன் என்ன பண்ணுறாங்க, போய் இடிக்கிறாங்க, இம்பாக்ட் ஆகும். தேர்ட் ஒன் இஸ் லேண்டர், போய் இறங்குறாங்க. இப்போ இறங்கணும் அப்படின்னு இதெல்லாம் பண்ணும்போது அமெரிக்கா ரஷ்யா போட்டு மாறி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்போ தென் இடையில ஒரு பெரிய கேப். அந்த 1977 அப்புறம் யாருமே வந்து அங்கே போகல. ஏன்னா இப்போ நிலாவிலேருந்து நமக்கு பெருசாக ஒன்றும் கிடைக்க போகிறதில்ல, வேஸ்ட் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க. சப்சிக்வெண்ட்லி 90களுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் ஆரம்பிக்கிறோம். அப்போ தான் லூனார் ப்ராஸ்பெக்டர், கிளமண்டைன், ஹைட்டன் இதே போல கிளாஸ் ஆஃப் இதெல்லாம் விடுறோம். அப்போ உடனே என்ன பண்ணுறோம், நாமளும் வந்து நம்மளோட சந்திரயான் 1 அப்படிங்கிறது நம்ம விட ஆரம்பிக்கிறோம். இப்போ இவ்வளவு இடத்துலையும் வந்து நிலாவில் போய் இறங்கியிருக்கிறோம். நம்ம சந்திரயான் 1 இன்றைக்கு தான் போய் இறங்குறது ட்ரை பண்ணிச்சு, ஓடி இருந்துருச்சு. 2-3 ஆனால் போய் அழகாக அங்கே இறங்கிருச்சு. அந்த லேண்டரோட பேர் என்ன, விக்ரம் லேண்டர். ஓகே, ஓகே. அப்போது அதுதான் வந்து நம்மளோட சந்திரயான் 3 போய் இறங்கின இடம் வந்து அந்த கீழே தான் சவுத் போல் கிட்ட தான் நம்ம போய் இறங்கியிருக்கிறோம். அப்போது சந்திரயான் 1 என்ன பண்ணுச்சுன்னு நம்ம கொஞ்சம் பார்ப்போம். ஓகே, அதனால தான் இந்தியன் quest ஃபார் த மூன் அப்படின்னு நம்மளோட நிலவை பற்றிய நம்ம இந்தியாவின் தேடல் அப்படின்னு தான் நம்மளோட உரைக்கு தலைப்பு வைக்கிறோம். அப்போ என்னென்னா முதல்ல 2008-09 வந்து சந்திரயான் 1 விட்டோம். 19 வந்து சந்திரயான் 2. அப்போ என்ன பண்ணுறோம், 24 வந்து 23 வந்து நம்ம சந்திரயான் 3 கொண்டு போய் அழகாங்க இறங்கி முடிச்சிட்டோம். அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது அடுத்த கேள்வி. இப்போ அடுத்து நமக்கு வந்து லூபக்ஸ் ஒரு மிஷன் இருக்குது, ஜப்பானோட சேர்ந்து ஒன்று பண்ணுறோம். சந்திரயான் 4 அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பிளான் பண்ணிகிட்ருக்கோம். சந்திரயான் 4 என்ன பண்ணுறோன்னா அங்கேருந்து நிலாவிலேருந்து ஒரு சாம்பிள், அங்கேருந்து கொஞ்சம் கல் மண் எல்லாம் பொறுக்கி எடுத்து நம்ம திரும்பி பூமிக்கு கொண்டு வரதா நம்மளோட ஒரு பிளான் இருக்குது. அப்போ இதுதான் வந்து சந்திரயான் 1 அப்படிங்கிறது. அதுக்கு மேலே ஒரு டப்பா தெரியுது பார்த்தீங்களா, இதுக்கு பேர் வந்து மூன் இம்பேக்ட் ப்ரோப் அப்படிங்கிறது. இது மட்டும் என்ன பண்ணுவோம்னா அங்கே மூன் ஆர்பிட் போனதுக்கப்புறம் அதை உடனே கழட்டி விட்டு நேராக கொண்டு போய் மோத விட்டோம். மோத விடும்போது என்ன பண்ணணும்னா அதில் சேஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்குது. அந்த சேஸ் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் சந்திராஸ் ஆல்டிடியூட்னல் காம்போசிஷனல் எக்ஸ்ப்ளோரர் உள்ளே இறங்கும் போதே வந்து போய் செக் பண்ணிகிட்டே போகுது, தண்ணி இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணுது. அப்போ ஹைட்ராக்சில் அயானுக்காக செக் பண்ணும்போது ஹைட்ராக்சில் அயான் இருக்குது அப்படின்னு முதல்ல நிலாவில் தண்ணி இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்ச இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு இந்தியன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான். ஓகே, அது வந்து இங்கே விஎஸ்எஸ்சியில் வந்து ஸ்பேஸ் ஃபிசிக்ஸ் லேபரேட்டரியில் உண்டாக்குன ஒரு பேலோட். அந்த மேலே நீங்கள் பார்க்குற அந்த மூன் இம்பேக்ட் ப்ரோவ் அப்படின்னு சொல்கிறதே வந்து நான் வேலை பார்த்த அதே ஆஃபீஸில், ஆனால் வேறு டீம் அதே ஆஃபீஸில் அதே பில்டிங்கில் தான் அதை இன்டகிரேட் பண்ணாங்க, அதை அசம்பிள் பண்ணி தான் அங்கே போய் அதை இறங்கி போகிற வழியில் தண்ணி கண்டுபிடிச்சிட்டு முதல்ல சொல்லிட்டாங்க. ஆனால் யாருமே நம்பலை. ஆனால் இதே இதில் வந்து M³ கீழே இருக்குது பாருங்கள், மூன் மினராலஜி மேப்பர் அப்படின்னு சொல்லி அது வந்து ஒரு நாசாவோட பேலோடு. அப்போ இந்த நாசாவோட பேலோடு என்ன பண்ணுது, அதுவும் தண்ணி இருக்குதுன்னு சொல்லி கன்ஃபார்ம் பண்ணுது. அப்போ தண்ணி இருக்குங்கிறத முதல்ல கண்டுபிடிச்சது சேஸ், ரெண்டாவது வந்து அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணது மூன் மினராலஜி மேப்பர் அப்படிங்கிறது. அப்போ சந்திரயான் 1 வந்து முதல்ல கண்டுபிடிச்ச முக்கியமான கண்டுபிடிப்பு நிலாவில் தண்ணி இருக்குது அப்படிங்கிறது தான். ஓகே, நம்ம அடுத்தது இது எப்படி நம்ம அங்கே போனோம் அப்படிங்கிறது தான். இந்த PSLV-C11 அப்படிங்கிற அந்த ராக்கெட் தான் வந்து கொண்டு போய் விட்டது. அதாவது இந்த கெப்லருடைய 2வது விதி படிச்சிருக்கீங்க இல்லையா, என்ன சொல்லுது, the satellite orbiting a planet sweeps equal areas in equal intervals of time. அதானே, ஒன்று வந்து இட் கோஸ் அரவுண்ட் எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட், 2 வந்து ஸ்வீப்ஸ் ஈக்குவல் ஏரியா இன் ஈக்குவல் இன்டர்வல்ஸ் ஆஃப் டைம். தேர்ட் விட்டுருங்க, அது வேண்டாம். அப்போது ஒரு ஈக்குவல் இன்டர்வல்ஸை போகணுன்னா என்னென்னா பெரிஜி அந்த கிட்டக்க இருக்க போர்ஷனில் இட் ஹஸ் டு மூவ் வெரி ஃபாஸ்ட் டு ஸ்வீப் லார்ஜ் ஏரியா. ஆனால் அப்போஜி கிட்டக்க வரும்போது என்னென்னா அதோட வெலாசிட்டி வில் பி வெரி வெரி ஸ்மால். அதுதான் வந்து அதோட மெயின் கண்டென்ட். அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க, பெரிஜி கிட்டக்க போயிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ராக்கெட்டை ஒரு ஃபயர் பண்ணுவோம்.
அந்த சேட்டலைட்டில் இருக்கிற ஒரு குட்டி ராக்கெட் இருக்கும், லைக் லிக்விட் அப்போஜி மோட்டர்னு பேர். அந்த வந்து அதை ஃபயர் பண்ணாங்கன்னா அதோட அப்போஜி ரைஸ் ஆகும். அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்போஜியை ரைஸ் பண்ணி கொண்டு போயிட்டு நிலா கிட்டக்க போகும்போது நிலாவுக்கு ஜம்ப் பண்ணிடணும். சர்க்கஸில் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா, இப்படியே ஸ்விங்கில் ஆடிக்கிட்டே இருப்பாங்க. இங்கேருந்து போகும்போது அங்கேருந்து இந்த பார் விளையாட்டுன்னு சொல்லுவாங்க, அதில் அங்கேருந்து வரும்போது இங்கேருந்து அவங்க அதுக்கு தாவிடுவாங்க. தாவுறது நீங்கள் சர்க்கஸ் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அது பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணோம், சுற்றி வந்துட்டு நிலா கிட்டக்க போயிட்டு நிலா கிட்ட தாவிட்டோம். அப்படி தான் வந்து நம்மளுடைய ஸ்ட்ராட்டஜி. இப்போ வேற அமெரிக்காவோட ராக்கெட்லாம் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இங்கேருந்து நேராகவே வந்து அங்கேயே போய் விட்ருவாங்க. தே டேக் இட் டைரக்ட்லி டு மூன். அப்போ இதே மாதிரி விஷயத்தில் தான் நம்ம வந்து பண்ணோம். ஆல்ரெடி ஐ டோல்ட் அபவுட் திஸ். இது வந்து ஒரு சின்ன ஒரு வீடியோ. எஸ், அந்த மூன் இம்பேக்ட் ப்ரோப் வந்து உள்ளார என்ட்ராகும் போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அது ஸ்டேபிளாக போகிறதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்பின் ஸ்டெபிலைசேஷன் சொல்லுவோம். பம்பரம் எப்படி சுற்றுது, அந்த ஸ்பின் ஸ்டெபிலைசேஷன் இருக்கிறதுனால தான் சேம் பிரின்சிபலில் தான் வந்து அது சுற்றிக்கிட்டே கரெக்டாக போய் நிலாவில் இம்பேக்ட் பண்ணுறதுக்காக வந்து இருந்த ஒரு வீடியோ அது. ஓகே, யா. அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே நிறைய அந்த சந்திரயான் கண்டுபிடிச்சது தண்ணி மட்டும் கிடையாது. நம்ம சப்போஸ் அங்கே போனோம்னா அங்கே என்ன பண்ணோம், லாவா டியூப்னு சொல்லுவோம். பெரிய குகை மாதிரி, அந்த காலத்தில் லாவாலாம் பொங்கி வந்தபோது அங்கே வந்து டியூப் மாதிரி இருக்குமா அப்படின்ட்டுலாம் சொல்லி பார்த்தாங்க. அந்த மாதிரி லாவா டியூப்ஸ்லாமும் வந்து சந்திரயான் 1 கண்டுபிடிச்சிது நிறையா. இதுதான் நான் ஏற்கனவே சொன்ன தண்ணியோட இது. இந்த ஹைட்ராக்சில் அயனோட இது வந்து எங்கெல்லாம் வந்து தண்ணி இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து அதை கண்டுபிடிச்சி சொன்னதோட ஒரு படம் அது. ரெண்டாவது நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இது இப்படி சந்திரயான் 2 ஆக்சுவலாக வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங். ஒரிஜினலி வாட் வி பிளான்ட் வாஸ் இட் வாஸ் அ டைப் பிட்வீன் இந்தியா அண்ட் ரஷ்யா. நம்ம வந்து நம்மளுடைய ரோவர் மட்டும் நம்மளோடது, லேண்டர் வந்து ரஷ்யா தரும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம். அப்போ ரஷ்யாவோட ஒரு ஃபோபஸ் கிராண்ட்னு சொல்லி ஒரு மிஷன் ஃபெயில் ஆயிடுச்சு. அப்போ தே ஹேட் சம் காமன் காம்பனன்ட்ஸ் பிட்வீன் சந்திரயான் 2 அண்ட் சந்திரயான் 2 கன்ஸ்ட்ரக்டட் பை ரஷ்யா அண்ட் ஃபோபஸ் கிராண்ட். அப்போ அது ஃபெயிலியர் ஆனதுனால என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா ரஷ்யா டோல்டு நாங்கள் வரல, நீங்களே பண்ணிக்கோங்க அப்படின்ட்டாங்க. சப்போஸ் இந்த ஆக்சுவலாக இந்த சந்திரயான் 2ங்கிறது 2013 நடந்திருக்க வேண்டியது. அதனால தான் தெர் வாஸ் அ பிக் கேப் பிட்வீன் சந்திரயான் 1 and 2. அப்போ வந்து என்ன பண்ணுறோம், லேண்டரும் நம்மளே தான் பண்ணோம், எல்லாமே நம்ம பண்ணோம். அப்படிங்கும்போது நம்மளோட ராக்கெட்டே இருக்கும்போது பை த டைம் இந்த பெரிய ராக்கெட் LVM-3 வாஸ் ரெடி. அப்போ அது ரெடியாக இருந்ததுனால நம்ம இதுலேயே போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வி வெண்ட் அஹெட் வித் சந்திரயான் 2 ஆர்பிட்டர் இதே மாதிரி அதோட பெருசு. சந்திரயான் 1 வந்து வெறும் சேட்டலைட் மட்டும்தான். ஆனால் இது என்ன பண்ணணும், இட் ஹாஸ் டு டேக் இட் தேர். ஒரு ப்ரொபல்ஷன் மாடியூல் வேணும், பின்ன ஒரு லேண்டருக்குள்ளார ரோவர், இவ்வளவே வந்து நம்மளே டெவலப் பண்ணி எல்லாமே நம்ம பண்ணோம். வி கன்ஸ்ட்ரக்டட் லாட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஆல்சோ இன் தட். நல்ல ஒரு மிஷனாக இருந்தது. பட் என்ன பண்ண முடியுது, லேண்டர் மட்டுமே போய் லேண்ட் ஆகும்போது டியூ டு சம் கிளிட்ச் இட் குட் நாட் லேண்ட் கரெக்ட்லி. இப்போ ஒரு கிராஷ் லேண்டிங்கோ இல்லை நல்லா லேண்ட் ஆகி என்ன ஆச்சு அப்படின்னு நமக்கு கரெக்டாக தெரியல. அப்போ அந்த ஒரு கண்டிஷனில் இருக்கிறதுனால நம்ம இதில் ஸ்டில் சந்திரயான் 2 ஆர்பிட்டர் சேட்டலைட் இஸ் ஒர்க்கிங் எக்ஸலண்ட்லி ஈவன் டுடே. அப்போ அதுலேருந்து வர ரிசல்ட் எல்லாமும் வந்து நமக்கு நிறைய ரிசல்ட்லாம் வந்திருக்கு. மேக்னீஷியம் மேப்பிங் ஆஃப் மூன், அந்த மெக்னீஷியம் எலமெண்ட்ஸ் நிறையா இருக்குது. அப்போ ஃப்யூச்சரில் மூனில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி சயின்டிஸ்ட்க்கு ஒரு கேள்வி இருக்குது. ஈவன் மைனிங் ஆல்சோ அன் இம்பார்ட்டண்ட் கான்செப்ட். இப்போ மூனில் போய் மினரல்ஸ் அங்கேருந்து டிக் பண்ணி இங்கே கொண்டு வரலாமா அப்படிங்கிறதெல்லாம் கூட வந்து திங்க் பண்ணலாம் நம்ம. அப்போ தான் என்ன பண்ணுறோம், நம்ம வந்து வி தாட் ஆஃப் ஆக்சுவலாக அந்த முடியல இல்லையா, முடியாததை முடிச்சு காமிக்கணும் இல்லையா. நம்மளால் இறங்க முடியலன்னு சொன்னோம்ல, அந்த இறங்கிறது வந்து சரியாக நம்ம இறங்கணுங்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணோம், சந்திரயான் 3 நம்ம விட்டோம். இதே போல் வந்து ஒரு ராக்கெட்டு, திஸ் இஸ் த ராக்கெட், சேம் ராக்கெட் பட் அடுத்த ஃப்ளைட் இது. இந்த ராக்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சைடில் இருக்கிற ரெண்டும் சாலிட் ராக்கெட் S200ன்னு சொல்லுவோம். சென்டரில் இருக்கிறது ஒரு லிக்விட் ராக்கெட் L110 சொல்கிறது. மேலே வந்து ஒரு C-25 கிரையோஜெனிக் ராக்கெட். உள்ளார தான் வந்து சந்திரயான் 3 ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் என்க்ளோஸ்டு பை த பேலோட் ஃபேரிங் எதுக்குன்னா அட்மாஸ்பரிக் ஃப்ளைட்டில் வந்து ராக்கெட் ஹீட் ஆகும். என்ன போகிற ஸ்பீடு எப்படி 7 km/s ஸ்பீடில் போகும்போது நல்ல 11 km வரைக்கும் போகும். அப்போது கண்டினியூஸாக வந்து அட்மாஸ்பியரிக் ஹீட்டிங் நடந்துகிட்டே இருக்கும். அப்போ சேட்டலைட் வந்து அட்மாஸ்பியரில் ப்ரொடெக்ட் பண்ணி அட்மாஸ்பியர் தாண்டினது என்ன பண்ணிவிடுவோம், அதை கழட்டி விட்டுருவோம். ஏன் தேவையில்லை, அன்வான்ட் மாஸ் வி நீட் நாட் கேரி, ரைட். அப்போ அது மாதிரி இது வந்து அதை கழட்டி விட்டு இட் டிட் இட்ஸ் ஒர்க் பர்ஃபெக்ட்லி. அப்போ இதே போல் சேட்டலைட் செப்பரேட் ஆகி போனதுக்கப்புறம் இது வந்து கொஞ்சம் ஃபோட்டோஸ் அசம்பிளி எப்படி பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறது. ஜஸ்ட் சி ஹவு ஜைஜான்டிக். ஆளுங்கெல்லாம் கீழே நிற்கிறாங்க, கடைசி கீழே பார்த்தீங்கன்னா நிற்கிறது தெரியும். ப்ளூ கோட் போட்டு கீழே நின்றுட்டுருக்காங்க. இட்ஸ் ஸோ பிக். ஓகே, பின்ன இது வந்து சந்திரயான் லேண்டர் அண்ட் ரோவர். அதை வந்து ஏன்னா அங்கே வந்து பெங்களூரில் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி இங்கே வரும்போது உள்ளார ப்ரொப்பலண்ட் இருக்காது, கேஸஸ்லாம் இருக்காது. அப்போ இங்கே வந்து சர்வீஸ் பண்ணி எலக்ட்ரானிக்ஸ்லாம் வெரிஃபை பண்ணி தென் இட் வில் ஆல் அடிஷ்னல் என்னெல்லாம் பண்ணுமோ கேஸ் ஃபில்லிங், ப்ரொப்பலண்ட் ஃபில்லிங் எல்லாம் முடிச்சுட்டு தென் இட் வில் பி பேக்ட் அண்ட் இட் வில் பி அசம்பிள்டு ஓவர் த சென்டர். நீங்கள் சைடில் பார்க்குறது தான் இந்த பேலோட் ஃபேரிங். இங்கே எல்லாம் நிற்கிறாங்க, தெரியுதா? அப்போ எவ்வளோ சைஸ் பார்த்துக்கோங்க. மெயின் ராக்கெட் அப்போ பார்த்தா தென் யூ கேன் கம்பேர் இட்.
அப்போ இதெல்லாம் எங்கள் ஆஃபீஸ் எங்கள் டீம் தான் அங்கே நிற்கிறதெல்லாம். ஓகே, அப்போது ராக்கெட்டை இதே போல் வந்து ஒரு பெரிய வண்டியில் வச்சு, ஒரு காலத்து நீங்கள் எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க, சைக்கிளில் பேலோட வச்சு கொண்டு வரதை பார்த்துருப்பீங்க. அன்றைக்கி வந்து we did with சைக்கிள். இன்றைக்கி வந்து we have அல்ட்ரா சோஃபிஸ்டிகேட்டட் ட்ரெய்லர்ஸ். அந்த ட்ரெய்லர் எப்படின்னா இப்படி போச்சுன்னா இப்படியே தான் போகும். இடையில ஒரு குழி கல் எது இருந்தாலும் வீல் மட்டும் மேலே ஏறி இறங்கும். அந்த பிளாட்ஃபார்ம் வில் நாட் கொஞ்சம் கூட ஆடாது. ஏன்னா அதோட ஹைட் அவ்வளோ இருக்குல்ல, டாப்பில் ஆகாமல் வரணும் இல்லையா. அதுக்காக வி ஹேவ் வெரி ஸ்பெஷல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ், வைப்ரேஷன் மானிட்டரிங், ஷாக் மானிட்டரிங் எல்லாம் பண்ணி க்ளீனாக வந்து இட் ரீச்சஸ் த லான்ச் பேட். மேலே கொண்டு போய் வச்சு அசம்பிளி பண்ணிடுறோம். தென் திஸ் இஸ் த ராக்கெட் ரெடி ஃபார் டேக் ஆஃப். அப்புறம் லான்ச் பேடில் கொண்டு வச்சு அதுக்கு மறுபடியும் சர்வீசிங், ஆல் ப்ரொப்பலன் ஃபில்லிங். திஸ் இஸ் இட். Okay, yes, the mission began on 14th July. Spacecraft entered the lunar orbit. என்ன போகணும் இல்லையா, மாறி மாறி சுற்றி சுற்றி கேட்டால் ஹேமர் த்ரோன்னு ஒரு கேம் யாராவது பார்த்துருக்கீங்களா? அப்படி சுற்றி 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 விடுவாங்க. அதே போல் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சுற்றி சுற்றி we took it to lunar orbit. lunar orbit போனதுக்கப்புறம் அதான் அந்த ப்ரொபல்ஷன் மாடியூல் ஒன்ஸ் அகெயின் அந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஆஃப் த லேண்டர். ஒரு லூனார் டேங்கிறது 14 Earth days தெரியும் இல்லையா. நம்மளுடைய ஒரு 3வது பிறை பார்க்குறதுலேருந்து அடுத்து மறைகிற அமாவாசை டு அமாவாசை அந்த டைம் தான் வந்து லூனார் டேன்னு சொல்கிறோம். ஏன்னா அப்போ தான் வந்து அதுக்கு வெளிச்சம் தெரியும். வெளிச்சம் இருந்தால் தான் அதில் இருக்க சோலார் பேனல் வில் ஜென்ரேட் எலக்ட்ரிசிட்டி. அந்த எலக்ட்ரிசிட்டியை வச்சு தான் அது வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகும். பட் த மொமெண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி இஸ் கட் ஆஃப், ஏன்னா அதில் ஹீட்டர் அந்த தான் அப்போ தான் நார்மல் டெம்பரேச்சர் இருக்கும் எலக்ட்ரானிக்ஸ்க்கு தேவையான டெம்பரேச்சர். அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ போயிடும், -180 டிகிரி சென்டிகிரேடுக்கு போயிடும். இப்போ 180 டிகிரி சென்டிகிரேட் போனால் என்ன ஆகிடும், நோ எலக்ட்ரானிக்ஸ் வில் ஒர்க். அப்போ அதுக்கு பேர் என்னென்னா ஹைபர்னேஷன் மோடுன்னு சொல்லுவோம். எல்லாத்தையுமே ஆஃப் பண்ணி போட்டுருவோம். பட் அது உள்ளே இருக்க எலக்ட்ரானிக்ஸ் பாக்ஸ்லாம் வந்து ஒரு க்ளோஸ்டு பாக்ஸில் வச்சுருப்பாங்க. தட் வில் பி கண்டினியூஸ்லி ஹீட்டட் டு மெயின்டைன் த டெம்பரேச்சர். ஓகே, அப்போ அதே போல் வச்சுருந்து மறுபடியும் என்ன பண்ணுவாங்க, அடுத்த லூனார் டே வரும்போது when the solar panel starts generating electricity, அப்புறம் என்ன பண்ணும், மறுபடியும் it will start functioning. Suppose if we have very big rocket, இல்லைன்னா அடுத்த ஃபியூச்சரில் வரும்போது நம்ம அது பண்ணலாம். என்னென்னா அந்த அளவுக்கு 14 days நிற்கிற அளவுக்கு பேட்டரி பவர் சப்ளை வேணும். 14 daysக்கு பேட்டரி பவர் வர முடியுமா? நாட் ஸோ ஈஸி டாஸ்க். அப்போ அதனால தான் வந்து எல்லாருமே வந்து அந்த 14 daysக்கு ஹைபர்னேஷன் மோடு போயிட்டு 14 days மறுபடியும் அவேக் பண்ணுறது. தட்ஸ் ஸோ இது மாதிரி ஒரு ரேஞ்ச் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இட் ஹஸ் காட். அப்போ ரம்பான்னு ஒன்று, இதுக்கு அது செஸ்ட்னு சர்ஃபேஸ் தெர்மோஃபிசிக்கல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஃபார் லூனார் சீஸ்மிக் ஆக்டிவிட்டி. இதோட ரிசல்ட்லாம் நான் காட்டுறேன். இட் வில் பி இன்ட்ரெஸ்டிங். ஓகே, அப்போ சந்திரயான் 3 என்ன பண்ணுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இந்த போகலவ்ஸ்கி எம் கிரேட்டர் அப்படிங்கிற அந்த ஏரியாவில் தான் வந்து போய் லேண்ட் ஆச்சு. இப்போ லேண்டிங் சீக்வன்ஸ் இப்படி தான் போயிட்டு இருக்கும்போது என்ன, இட் வில் பி ஹேவிங் ஒன்லி ஹரிசாண்டல் வெலாசிட்டி. எல்லாம் ஃபிசிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கீங்களா? ஃபிசிக்ஸ் மேத்ஸ் புரியும் இல்லை கொஞ்சம் சொன்னால். இப்படியே போனால் இதுக்கு வந்து என்ன வெலாசிட்டி இருக்குது, ஹரிசாண்டல் வெலாசிட்டி தான் இருக்குது, வெர்டிக்கல் வெலாசிட்டி இல்லை. வெர்டிக்கல்லாம் செங்குத்தா வேகமே கிடையாது, இப்படியே தான் போயிட்டுருக்கு. அப்போ நவ் ப்ரெசன்ட்லி இட் இஸ் கோயிங் ஒன்லி இன் திஸ் டைரக்ஷன். ஓகே, அப்போ என்ன பண்ணணும், கீழே இறங்கணும்னா என்ன பண்ணணும், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கீழே இறங்கணும். கீழே இறங்கினா என்ன ஆகும், வெர்டிக்கல் வெலாசிட்டி வில் ஸ்டார்ட் இன்க்ரீசிங். ஹரிசாண்டல் வெலாசிட்டியும் இருக்கும், வெர்டிக்கல் வெலாசிட்டியும் இருக்கும். அதான் அடுத்த சீன். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா VHVVன்னு போட்டிருப்போம். அப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து 0ல் இருக்குது, வெர்டிக்கல் வெலாசிட்டி 61 போகுது, 59 போகுது. அப்போ ஃபைனலாக என்ன பண்ணணும், அப்படி கொண்டாந்து இறக்கும் போது வெர்டிக்கல் வெலாசிட்டி 0 ஆக்கினா தான் சாஃப்ட் லேண்டிங். இல்லை வெர்டிக்கல் வெலாசிட்டியை விட்டிங்கன்னா நேராக வந்து நேச்சுரலாக விழுந்தால் அதுக்கு பேர் ட்ராப்பிங் இல்லையா. அப்போ வந்து ஒரு வெலாசிட்டியில் வந்து விழுந்து உடஞ்சிரும். அப்போ இதுக்கு பேர் வந்து சாஃப்ட் லேண்டிங் சொல்கிறது. எதனாலன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெர்டிக்கல் வெலாசிட்டியை குறைச்சி வந்து அப்படியே மெதுவாக இறக்கி விடுறது. அதுதான் வந்து வெர்டிக்கல். அப்போ தான் வந்து நம்ம தான் லேண்ட் பண்ணுறோம். அப்போ இந்த மாதிரி லேண்ட் பண்ணும்போது என்ன, ஃபஸ்ட்டு வந்து ரஃப் பிரேக்கிங், ஹை ஸ்பீட்லேருந்து நேராக கொண்டு வந்து கொஞ்சம் இதுக்கு வந்துடும். 1.68 km/s ஸ்லோவாக 358 m/s வரும் ரஃப் பிரேக்கிங். அப்போ நான் வரேன், ஊர்லேருந்து வரேன், மதுரையிலேருந்து கொடைக்கானல் வரும்போது நேராக எங்கள் வீடு வரைக்கும் நான் அதே ஸ்பீடில் வந்துட முடியுமா? முடியாது. அப்போ என்ன பண்ணுறேன், எங்கள் கொடைக்கானல் பார்டர் வர வரைக்கும் நல்லா 60-100 km ஸ்பீடில் வந்து டக்குன்னு பிரேக் போடுறேன். அதுக்கப்புறம் எனக்கு அட்ரஸ் தெரியாது, அட்ரஸ் தேடி தான் வரணும். அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன், அப்படியே அட்ரஸ் எங்கே இருக்குன்னு தேடிக்கிட்டே வருவேன். இப்போ தேடிக்கிட்டே வரும்போது என்ன பண்ணுறேன், நான் பார்த்துக்கிட்டே வரேன். அதுக்கு பேர் கேமரா கோஸ்டிங். அட்டிடியூட் ஹோல்டு ஃபேஸ்ன்னு இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு ஆல்சோ கால்டு கேமரா கோஸ்டிங். கேமராவில் பார்த்துட்டே ஸ்லோவாக வருது, கண்டுபிடிச்சிட்டே வருது. இறங்க வேண்டிய இடம் வரும்போது ஃபைன் பிரேக்கிங்க்கு போகுது. ஃபைன் பிரேக்கிங் என்ன பண்ணுது, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்பேஸ் குறைச்சி வெர்டிக்கல் வெலாசிட்டியும் குறைச்சி அங்கே வந்து நின்று இந்த இடத்துல வந்து நின்று ஹோவர் பண்ணுது. இங்கே என்ன ஆயிடுச்சு, வெர்டிக்கல் வெலாசிட்டி 0, ஹரிசாண்டல் வெலாசிட்டி ரெண்டுமே 0 ஆகிடுச்சு. அதுக்கு பேர் என்ன, ஹோவரிங். ஹெலிகாப்டர் ஒரே இடத்துல நின்றுட்டு பறந்துட்டே நிற்கும் இல்லையா, அதே போல் வந்து நின்று பார்க்குது, கீழே இடம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணுது. சரியாக இல்லை, ஆக்சுவலி இட் டிட் திஸ். அப்போ என்ன பண்ணுது, கொஞ்சோண்டு லேட்டரலாக மாறி இங்கே வந்து இறங்கி அப்புறமா உட்காந்து ஸ்லோவாக வந்து அதோடைய ரோவர் ஐயா வெளில வர்றார். ரோவர் ஐயா வெளில வந்து அவர் கொஞ்சம் தூரம் ரவுண்ட் அடித்து பார்க்குறாரு, ஃபோட்டோ எடுக்கிறாரு, எல்லாம் பண்ணுறாரு. பண்ணி முடிச்சுட்டு சக்ஸஸ்ஃபுல் லேண்டட் ஆன் இதே நாள் போன வருடம்
சாயந்தரம் 6 மணி இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் 1803 செகண்ட்ஸ், ஐ திங்க் 1803 ஹவர்ஸ். அப்போ தான் நம்ம வந்து அங்கே இறங்குறோம். அப்போ என்னாச்சு, உலகத்துலேருந்து எங்கே பார்த்தாலும் எல்லோரும் என்ன பண்ணுறாங்க, நிறையா மீம்ஸாக போட்டு தள்ளுறாங்க, மெசேஜ் போட்டு தள்ளுறாங்க, வாழ்த்து சொல்கிறாங்க. லிட்டரலாக ஆல் இஸ்ரோ பீப்புள் வி வேர் இன் Cloud9. அன்றைக்கெலாம் வந்து லிட்டரலாக வந்து இது மறக்கவே முடியாது. அந்த ஒரு பர்டிகுலர் டைம் வந்து அந்த ஸ்க்ரீனை பார்த்துட்டே இருக்கிறோம். எல்லாமே 0000 வரணும். 000 வந்துச்சு, லேண்டட் சேஃப்லி, எல்லாமே இன்ஜின் ஷட் ஆஃப். அதை பார்க்கும்போது தான் எங்களுக்கு சந்தோஷத்துக்கு வந்து அளவே கிடையாது. அப்போ எல்லோரும் வந்து நானும் கொஞ்சோண்டு வேலை பார்த்துருக்கேன்னு ஒரு மன நிறைவு. ஓகே, அப்போது இதுதான் நிறைய தமிழில், இங்கிலீஷில், அங்கே இங்கே என்ன எல்லா லாங்குவேஜ்லேயும் வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போது இந்த போஸ்டல் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு சீலுமே உண்டாக்கி கொடுத்தாங்க. அப்போ அவர் தான் வந்து வீரமுத்துவேல், அதோட ப்ராஜெக்ட் டைரக்டர் இருந்தவர். அப்போ தென் இதே மாதிரி ஒரு 3D இமேஜ் ஆல்சோ தே புட். இந்த கண்ணாடி வச்சு பார்த்தா 3 டைமென்ஷனல் இதுவே தெரியும். அந்த கரெக்ட் அதோட லைஃப் எவ்வளோ சொன்னேன், ஒரு லூனார் டே, 14 எர்த் டே தான். அந்த 14வது நாள் வந்து இது ஒரு நல்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிச்சு. என்ன பண்ணிச்சு அப்படின்னு சொன்னால், அங்கே தானே உட்காந்துருக்கு, அங்கேருந்து மறுபடியும் இன்ஜின்லாம் ஆன் பண்ணாங்க, ஒர்க் பண்ணுதான்னு பார்க்குறதுக்காக. ஆஃப்டர் 14 days இங்கேருந்து கமாண்டு கொடுத்து அதை வந்து இன்ஜின் ஆன் பண்ணாங்க. ஆன் பண்ணால் இன்ஜின் எல்லாம் ஒர்க் ஆச்சு. ஒர்க் ஆனது மேலே கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டு சைடில் போய் இறக்கி காமிச்சாங்க. தட் மீன்ஸ் என்னென்னா, நவ் வி ஹாவ் த கெப்பாசிட்டி டு டேக் ஆஃப் ஃப்ரம் லூனார் சாயில். அப்போ அடுத்த மிஷனுக்கு சாம்பிள் ரிட்டர்ன் மிஷன் நம்ம பண்ணணுன்னா நமக்கு என்ன வேணும், வி ஷுட் ஹாவ் த கேப்பபிலிட்டி டு ரைஸ் ஃப்ரம் த லூனார் சாயில். அப்போ அதையும் வந்து ஆல்ரெடி வி ஹவ் ப்ரூவ்ட் தட் வி கேன் டேக் ஆஃப் ஃப்ரம் லூனார் சாயில். இருக்க இடத்துலேருந்து அதுக்கு லான்ச் பேடெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது, எல்லாமே இட் இஸ் ஃபுல்லி செல்ஃப் கண்டெய்ன்டு. அங்கேருந்து அப்படியே எந்திரிச்சு கிளம்பி வர வேண்டியதுதான். அப்போ அந்த கேப்பபிலிட்டி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து வி ஆல்ரெடி ப்ரூவ்ட் இட். ஸோ இதெல்லாம் வந்து இதோடைய கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங் ரிசல்ட்ஸ் ஆஃப் சந்திரயான் 3. ஏன்னா நார்மலாக வந்து அந்த ஒரு ராக்கெட் விட்டோம், அதுக்கப்புறம் என்ன நமக்கு தெரியக்கூடாது, தெரியல நீங்கள் சொல்லலன்னு சொல்லக்கூடாதுல்ல, அதுக்காக தான் சொல்கிறேன். அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க, லூனார் சாயில் இந்த சேஸ்ட்னு சொன்னேன் இல்லையா, அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் என்ன பண்ணுன்னா, ஒரு ப்ரோபை நேராக ட்ரில் பண்ணி ஒரு ஹோல் தரையில் ட்ரில் பண்ணுது. ட்ரில் பண்ணும்போது என்னென்னா, அந்த ட்ரில் பிட்லேயே அங்கங்கே வந்து என்ன இருக்குது, டெம்பரேச்சர் சென்சர் இருக்குது. டெம்பரேச்சர் சென்சர் வந்து உள்ளார வந்து எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்க்குறாங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 40, 50 டிகிரி, 80 டிகிரி வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. நம்ம தரையில் அப்படி இருக்குமா? மேலே வந்து 40 டிகிரி இருந்ததுன்னா ஒரு 10 சென்டிமீட்டர் தள்ளிங்கன்னா 38 டிகிரி தான் இருக்கும். 2 டிகிரி 3 டிகிரி தான் குறையும், மிஞ்சி போனால் 5 டிகிரி குறையும். அங்கே இவ்வளோ பெரிய இருக்குது அப்படின்னு. தட் மீன்ஸ் லூனார் சாயிலுக்கு பேர் வந்து ரெகோலித். ஓகே, ரெகோலித், அந்த லூனார் ரெகோலித் இஸ் அ வெரி குட் இன்சுலேட்டர் அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். இது வந்து வேறு யாருமே இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணல, நம்ம தான் ஃபஸ்ட் பண்ணோம். ஓகே, தென் அங்கே வந்து சல்ஃபர் எலமெண்ட் வந்து நிலாவில் இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து ஃபஸ்ட் டைம் சந்திரயான் 3 ஹஸ் கன்ஃபர்ம்டு. ஓகே, இது வந்து இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோட பேர் தான் கீழே இருக்கேன், லேசர் இன்டியூஸ்டு பிரேக் டவுன் ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர். ஒரு லேசரை அடித்து எடுக்கிறது அதுபோல். அப்போது இல்சாட் ஏற்கனவே சொன்னேன், அந்த லூனார் சீஸ்மிக் ஆக்டிவிட்டி இது என்ன பண்ணுதுன்னா, அந்த முதல்ல இருக்கிற அந்த ஒரு இதெல்லாம் வந்து அந்த ரோவர் வந்து இறங்கும் போது கட்டான்னு சவுண்டு வரும் இல்லையா. ஏன்னா இது வந்து ஒரு ஸ்லோப்பில் இறங்குது, சும்மா விட்டாங்கன்னா உருண்டு ஓடி போயிடும். அப்போ ஸ்லோவாக போகிறதுக்காக ரிப்டு தான் அந்த இதுவாக இருக்கும் லேண்டர் அதோட பாத்து. அப்போ அதில் இறங்கும்போது கடா சவுண்டெல்லாம் வந்து கண்டினியூஸாக ரெக்கார்ட் ஆகுது அங்கே. அப்போ அது வந்து இட் இஸ் ஒரு ஒர்க்கிங் ஃபைன். அப்போ அடுத்த தடவை வந்து ஏதாவது சீஸ்மிக் ஆக்டிவிட்டி இருந்தால் தட் கேன் பி சென்ஸ்டு. அப்புறம் இது வந்து நான் அந்த இது அடிஷ்னல் இதில் தான் போகிறது, மெஷர்ஸ் த நியர் சர்ஃபேஸ் பிளாஸ்மா கண்டென்ட். பிளாஸ்மானா என்னது படிச்சிருக்கீங்க இல்லையா? வாட் இஸ் பிளாஸ்மா? அயனைஸ்டு கேஸ். அப்போ அங்கேருந்து சின்ன மாலிகுல்ஸ் இருக்குது. நான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைடில் காமிச்சேன், அட்மாஸ்பியர் இஸ் நாட் ஜீரோ, பர்ஃபெக்ட் ஜீரோ, 10⁻⁻14 டார். அப்போ தட் மீன்ஸ் இவ்வளோ பெரிய ஹாலில் 2 or 3 ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இருக்கலாம். அப்போ இதே மாதிரி வேறு அயான்ஸ் இருக்க சான்ஸ் இருக்குது. அந்த இதெல்லாம் என்ன மாதிரி, ஹவு த எலக்ட்ரான் கரண்ட் வேரிஸ், அந்த பிளாஸ்மாவோட கண்டென்ட் என்ன அப்படிங்கிறத மெஷர் பண்ணுறதுக்கும் அங்கே போய் இது பண்ணுறாங்க. தென் இதை வந்து ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைனர் எலிமெண்ட்ஸ் நிறையா இருக்கிறத கண்டுபிடிக்கிறாங்க. இந்த கடைசி நியூஸ் வந்து எஸ்டர்டேஸ் நியூஸ். நேற்று நியூஸ் யாராவது பார்த்தீங்களா? மேக்மா ஓஷன் அங்கே இருந்ததை வந்து சந்திரயான் 3 ஹஸ் கன்ஃபர்ம்டு. அந்த டேட்டா ஏன் எல்லாம் லேட்டாக வருது அப்படின்னு சொன்னால், அந்த டேட்டாலாம் அனலைஸ் பண்ணும். இட் டசன்ட் லாட் ஆஃப் டேட்டா. இவங்கள மாதிரி அஸ்ட்ரானமர்ஸ், அஸ்ட்ரோஃபிசர் தேர் இன் இஸ்ரோ ஆல்சோ. ஓகே, அப்போது அவங்கெல்லாம் வந்து அனலைஸ் பண்ணிட்டு இப்போ வந்து ஓஷன் ஆஃப் மோல்டன் ராக் அங்கே இருந்ததுக்கான ப்ரூஃப் வந்து தே ஆல்ரெடி டோல்ட். ஓகே, அது வந்து பார்ட் ஆஃப் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் மூன் தியரி. மூன் எப்படி உண்டாச்சு அப்படிங்கிறது ஒரு 4 தியரி இருக்குது. அப்போ இந்த ஜெயண்ட் இம்பேக்ட் தியரி அப்படிங்கிறது தான் வந்து ப்ரிவாலண்ட். அதுதான் கன்ஃபார்ம் ஆகிருக்குது. அந்த தியரிக்கு வந்து சப்போர்ட்டிவாக இருக்குது இந்த எவிடன்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுது. அப்போ தென் இதற்காக தான் வந்து என்ன, இந்திய பாரத பிரதமர் இந்த நாளை வந்து நேஷ்னல் ஸ்பேஸ் டேன்னு கொண்டாடணும்னு சொல்லி இன்றைக்கி வந்து அங்கே கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க. எல்லோரும் எங்கள் சேர்மன்லாம் அங்கே இருக்காங்க. தேர் ஆல் செலிப்ரேட்டிங் தேர். அண்ட் ஐ விஷ் யூ ஹாவ் எ நேஷ்னல் ஹாப்பி ஸ்பேஸ் டே ஆல்சோ. அப்போ இன்னும் நிறைய என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுலாம் வந்து நிறைய வி ஹவ் லாட் ஆஃப் சயின்டிஃபிக் ரீசன்ஸ்.
வாலடைல் மெட்டீரியல்ஸ் எங்கே இருக்குது எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறது, பர்மனெண்ட்லி ஷேடோட் ரீஜனில் வாட்டர் ஐஸ் இருக்குதா அப்படின்னு இன்னமும் செக் பண்ணல. தட் ஹாஸ் டு பி செக்டு. இன்சிட்டு சாம்பிள் அனாலிசிஸ், அங்கேயே சாம்பிள் எடுத்து அங்கேயே அனலைஸ் பண்ணி ரிசல்ட் தான் இங்கே வரணும். எதுக்காக அங்கேருந்து சாம்பிள் தூக்கிட்டு வந்துட்டு கஷ்டப்படணும்? யூ இன்டகிரேட் த கம்ப்யூட்டர் ஆன் டு தட், அனலைசர் ஆன் டு தட், அங்கேயே அனலைஸ் பண்ணி யூ பிரிங் த ரிசல்ட்ஸ் கேர். அப்போ அதனால சாம்பிள் இது இருக்குது. இது இல்லாமல் டெக்னாலஜிக்கலாக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, நிலாவுக்கு பின்பக்கத்தில் வந்து ஐட்கன் பேசின் ஒரு பெரிய பேசின் இருக்குது. அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு பர்டிகுலர் கிரேட்டர் இருக்குது. அது இட் இஸ் பர்ஃபெக்ட்லி சர்க்குலர் பியூட்டிஃபுல் கிரேட்டர் இஸ் தேர். அந்த கிரேட்டர் வந்து ஒரு ஆர்எஃப் அப்சர்வேட்டரியாக மாற்றலாம். ஏன்னா அதுக்கு லிட்டரலாக நோ ரேடியோ இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஃப்ரம் எனி அதர் லேண்ட் பேஸ்டு எர்த் பேஸ்டு டிஸ்டர்பன்சஸ் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால வந்து வைக்கலாம். மூணு வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனாக கூட நம்ம வந்து கன்வெர்ட் பண்ணலாம். ஒன்ஸ் வி கன்வெர்ட் தட் வி கேன் do our research, development or analysis or exploration continuously forever. அப்போது உங்களுக்காக தான் இந்த ஒரு இது, குழந்தைகளுக்காக. ஐ ஹாவ் நோ ஸ்பெஷல் டேலண்ட்ஸ், ஐ எம் ஒன்லி பேஷனேட்லி க்யூரியஸ். அந்த வேர்டு பார்த்துங்க, 2 வேர்டு. இஃப் யூ வாண்ட் டு சக்சீட் இன் லைஃப் யூ ஹேவ் டு பி பேஷனேட்லி க்யூரியஸ். இது வந்து ஐன்ஸ்டீன் சொன்னது. நான் ஆனால் ஒரு லெவல் மேலே போயிட்டு இன்ஸ்ட் பேஷனேட்லிங்கிறது அப்சசிவ்லின்னு ஆக்கிக்கோங்க. இட் வில் பி மோர் பெட்டர். யூ ஹேவ் டு பி அப்சஸ்ட் வித் யுவர் ஜாப், வித் யுவர் கேரியர், வித் யுவர் ஃப்யூச்சர். அப்படி இருந்ததுன்னா வெற்றி நிச்சயம். டெஃபினெட்லி சக்ஸஸ் இஸ் யுவர்ஸ். விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட். ஓகே, தேங்க்யூ. Thank you so much, sir. So, if you have any questions, please feel free to ask. Yes, sir. Thank you very much. It was a wonderful talk. And I have 2 questions. One is from me, and on behalf of students, the second question. The first question is, when the landing is happens, the instrument is choosing the place. Yeah. It is already programmed one, or you are controlling from the earth? It is literally artificial intelligence, sir. It is already Okay. programmed. It knows the landscape, so it is already programmed. It will just compare whether it is correct or not. Something is wrong, it just moves out. Okay. Okay. Second question. And on behalf of students, how you are communicating the instrument from the earth? Sir, all this, both the lander or our, we have an Indian deep space network in Bangalore. It's a huge 32-meter diameter big antenna we have. So that can sense the very, very slightest signals from outer space. And more than that, there are 3 more stations which belong to the deep space network of United States. One is in Spain, one is in Australia, one is in US. So these 3 stations also supported us. In fact, ESA also supported us. Upon all these things, what we call the system is called a telemetry system. You measure something, process the signal, take it to a baseband system. What is a typically RF system? This data will be bordered onto the underlying RF signal. Then that RF signal will be transmitted from the lander or the spacecraft to Earth. So all earthbound antennas will catch that, and we have the data processing software here. And, Whether it's affected by solar flare? solar flare, no sir. Radio frequency, wonder. Okay. Thank you. Yes, from student side. Yeah. ஸோ இப்போ வந்து சந்திராயனில் வந்து லேண்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ வந்து இன்னும் 10 இயர்ஸுக்கு வந்து இஸ்ரோ வந்து பிளான் வச்சுருக்காங்க. ஸோ ஆஃப்டர் 10 இயர்ஸ் வந்து இப்போது அதாவது ஸ்பேஸில் வந்து நிறையா வந்து குப்பைகள்லாம் இருக்குல்ல சார். ஸோ ராக்கெட்ஸோட டஸ்ட்ஸு, ஸோ வந்து சேட்டலைட்ஸோட பார்ட்டிகல்ஸ், அதாவது டிஸ்மேண்டில் ஆன சேட்டலைட்ஸ், ஸோ அதெல்லாம் வந்து கலெக்ட் பண்ணி கொண்டு வரதுக்கு ஏதாவது பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கா சார்? ஸோ ஆஃப்டர் 10 இயர்ஸ் ஆர் 20 இயர்ஸ், ஸோ இட் ஹேஸ் எனி பாசிபிலிட்டிஸ் தேர்? உண்டுப்பா. இதில் வந்து 2 இருக்குது. திஸ் வாட் எவர் யூ டோல், தே ஆர் கால்டு ஸ்பேஸ் டெப்ரி, விண் குப்பைகள். இப்போ விண் குப்பைகள் என்ன அப்படின்னு சொன்னால், ஏதாவது ஒரு சேட்டலைட் டிஸ்இன்டகிரேட் ஆகிடுச்சு, அதுலேருந்து ஒரு ஸ்க்ரூ பறந்து போகுது, இல்லைனா அதில் இருக்க ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கரண்டு போயிடுச்சு. ஏன்னா போகிறது அங்கே போய் ஒர்க் ஆகுது, ஒர்க் ஆனதுக்கப்புறம் ஏதாவது பை சான்ஸ் ஸ்பேஸில் ஹிட் ஆகிடுச்சுன்னு ஒரு ஆக்சிடென்ட் இது நடந்திருக்கு. இது மாதிரி ஆக்சிடென்ட் பிட்வீன் சேட்டலைட்ஸ் ஹவ் ஹேப்பன்ட். அப்போ இதே மாதிரி ஒரு கொலிஷனில் வந்து லாட் ஆஃப் திங்ஸ் வில் பி ரிலீஸ்டு. அப்போ இதெல்லாம் வேறு வேறு டைரக்ஷனில் பறந்துட்டுருக்கு. அப்போ இந்த மாதிரி குப்பைகளை எடுக்கிறதுக்குன்னே வந்து ஒரு டீம் இட் இஸ் ஆல்ரெடி ஒர்க்கிங். அண்ட் நாட் ஓன்லி இஸ்ரோ, ஆல் ஸ்பேஸ் ஃபேரிங் நேஷன்ஸ் தே ஆர் ட்ரையிங் டு ஒர்க் ஆன் திஸ். நம்பர் 2, இங்கேருந்து போகும்போது ஒரு லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் ராக்கெட் இருக்குல்ல, பிஎஸ்எல்லியில் 4th ஸ்டேஜ் ராக்கெட், அதுதான் போய் சேட்டலைட்டை இன்ஜெக்ட் பண்ணுது. அப்போ இன்ஜெக்ட் பண்ணி முடிச்சுட்டு அதுவும் அங்கே தான் சுற்றிட்டு இருக்கு, அது இப்போ குப்பை தான். அப்போ அதனால் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால், இப்போ வந்து ரெஸ்பான்சிபிளி சோஷியலி ரெஸ்பான்சிபிளாக என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா,
அது முடிஞ்சு சேட்டலைட் இன்ஜெக்ட் பண்ணி முடிச்சுட்டு அந்த PS4 ஸ்டேஜோட ஸ்பீடை குறைச்சி உள்ளார ஒரு லோயர் ஆர்பிட் கொண்டு வந்துடுவாங்க. ஒரு 300 கிலோமீட்டர் கொண்டு வந்துடுவாங்க. 300 கிலோமீட்டர் வந்துச்சுன்னா அதோட லைஃப் வந்து ஒரு 3 to 4 months ஒன்லி. அப்போ அதுக்குள்ளே ஸ்லோவாக அது தானாகவே ரீஎன்டர் ஆகி உள்ளே வந்து கடலில் வந்து விழுந்துடுற மாதிரி ப்ரோக்ராம் பண்ணுவாங்க. இப்போ மிர் ஸ்டேஷன் மாதிரி ஸ்டேஷன்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, காம்ப்டன் காமாரே அப்சர்வேட்டரி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்பேஸ் ப்ரோப், ஒரு ஆர்பிட்டிங் அப்சர்வேட்டரி. அந்த அப்சர்வேட்டரி என்ன பண்ணாங்கன்னா ஃபோர்ஸிபிளி தே brought it down அண்ட் வந்து அந்த அட்லாண்டிக் ஓஷனில் ஒரு இடம் இருக்குது, ஒரு வேஸ்ட் ஓஷன் ஏரியா வேர் தேர் ஆர் நோ ஐலண்ட்ஸ் ஆர் எனிதிங். அப்போ அந்த இடத்துக்கு கொண்டாந்து அதுக்கு வந்து கிரேவியார்டுன்னு சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி ஒரு கிரேவியார்டில் கொண்டாந்து தள்ளி விட்டுருவாங்க. சில சேட்டலைட்ஸ் என்ன பண்ணிவிடுவாங்கன்னா தே டேக் இட் அபவ் த நார்மல் ஆர்பிட்ஸ். இப்போ 36,000 கிலோமீட்டரில் இருக்க ஆர்பிட் தான் வந்து நம்மளோட ஜியோசிங்க்ரோனஸ் சேட்டலைட்ஸ்லாம் இருக்குது, இந்த கம்யூனிகேஷன் சேட்டலைட்ஸ். அதெல்லாம் வந்து லைஃப் முடிய போகுதுன்னு என்ன பண்ணிவிடுவாங்கன்னா தே வில் டேக் இட் டு எ மச் ஹையர் ஆர்பிட். ஒரு 40-50,000 கிலோமீட்டர் ஆர்பிட்டுக்கு போயிடுவாங்க. அங்கே போனால் யூஸே கிடையாது, அங்கே வேறு சேட்டலைட்ஸும் இருக்காது. அப்போது அது மாதிரி வந்து பண்ணுறாங்க. முன்ன கிராப் பண்ணி எடுக்கிறதுக்காக சம் டீம்ஸ் ஆர் ஒர்க்கிங் ஆல்ரெடி. ஓகே சார். இன்னொரு டவுட் சார். ஸோ வந்து எப்படி சார் இப்போ வந்து PSLV சேட்டலைட் வந்து லான்ச் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, ஸோ வந்து ஸ்பேஸ் டிப்ரீஸை எப்படி சார் கால்குலேட் பண்ணுவீங்க? ஸோ இங்கே ஒரு ஸ்பேஸ் டிப்ரீஸ் வருது, ஸோ வந்து இந்த பாத்தில் வந்து லான்ச் பண்ண இந்த பாத்தில் வந்து சேட்டலைட்டை கொண்டு வந்து வைக்க முடியாது. ஸோ வந்து ஸ்பேஸ் டிப்ரீஸ் எந்தெந்த டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகுது அப்படிங்கிறத கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு இஸ்ரோவில் டீம் இருப்பாங்க. இஸ்ரோவில் டீம் இல்லை, வேர்ல்டு வைடு எல்லாருக்குமே சேர்த்து நாசா பண்ணிகிட்ருக்கு. ஒரு ராக்கெட் கிளம்புச்சுனாலே உடனே நாசாவோட ரடார் அதை பிடிச்சிரும். அங்கேருந்து எத்தனை போகுது, எங்கே விழுது, எத்தனை போகுது, எல்லாத்துக்கும் ABCD நம்பர் கொடுத்துருவாங்க. நம்பர் கொடுத்து போய்கிட்டே இருப்பாங்க. அப்போ இது பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க. அப்போ நம்ம PSLV லான்ச் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன பண்ணுவோன்னா, லான்ச்சுக்கு ஒரு 3-4 ஹவர்ஸ்க்கு முன்னாடி வந்து கொலிஷன் அவாய்டன்ஸ் ஸ்டடின்னு சொல்லி ஒன்று பண்ணுவாங்க, கோலா அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்போ இந்த கோலா ஸ்டடியில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நம்மளோட ராக்கெட் போகிற வழியில் ஏதாவது டெப்ரி கிராஸ் ஆகுதான்னு சொல்லி பார்ப்பாங்க. அப்படி கிராஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் என்ன பண்ணிவிடுவாங்கன்னா அந்த பாயிண்ட்டில் வந்து நம்ம லான்ச்சை வந்து லாஸ்ட் மினிட்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நிமிஷம் முன்னாடியோ பின்னாடியோ தள்ளி போடுவோம். 10:31 இருக்கும், திடீர்னு பார்த்தா 10:33 ஆக்கியிருப்போம். அன்றைக்கி தான் பண்ணுவோம் முடிவு. அது எங்களுக்கு வந்து ஒரு நார்மலாக ராக்கெட் லான்ச்சுக்கு விண்டோன்னு சொல்லுவோம். லான்ச் விண்டோ வில் பி ஃபார் half an hour or 1 hour or 10 minutes டிபெண்டிங் ஆன் த டைப் ஆஃப் சேட்டலைட். அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு 1 minute ஷிஃப்ட் திஸ் வே தட் வே வி டூ டு அட்ஜஸ்ட் ஃபார் திஸ் கொலிஷன் அவாய்டன்ஸ். ஓகே, தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. நல்ல கொஷின்ஸ் கேட்டப்பா. You can tell your இசைவேல் முருகன் ஃப்ரம் PSNA காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி. நல்லபடி. எந்த பிரான்ச்சு? எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன். நல்ல படிப்பா. தேங்க்யூ. இந்த கொஸ்டின் என் பேர் கணேசன், இதில் ஒர்க் பண்ணுறேன். சொல்லுங்கள். ஸ்ரீஹரிகோட்டாவுக்கும் குடசேராப்பட்டிக்கு பட்டணத்துக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட், அங்கேருந்து லான்ச் பண்ணுறதுக்கு என்ன பெனிஃபிட் ஃபார் காஸ் வேஸியா? அந்த இடத்துல வந்து பண்ணும்போது எந்த ஒரு ராக்கெட்டு மேலே போகும்போது அயனாஸ்பெரிக் லேயரை டிஸ்டர்ப் பண்ணுமா, இல்லாட்டி அந்த இடத்துல எதுவும் சிக்னல் வந்தால் ரிட்டர்ன் வராதா? அயனாஸ்பெரிக்கை டிஸ்டர்ப் ஆகுமா ராக்கெட்னால ஸ்ரீஹரிகோட்டாவுக்கும்? சரி, ஓகே, ரைட். ஒன்று முதல்ல அயனோஸ்பியர் சொல்லிடுறேன். அயனோஸ்பியர் ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் கிடையாது. டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்தால் கூட ஒன்லி ஃபார் செகண்ட்ஸ். அது வந்து பெருசாக ஒன்றும் யாரையுமே அது பாதிக்காது. அது ஓகே, அயனோஸ்பியர் டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லை. ஒன்று. ரெண்டாவது லான்ச் பேட் செகண்ட் சின்ன டிஸ்டர்பன்ஸ் தான் இருக்கும், ஒரு ஃப்ளிக் இருக்கும், அவ்வளோதான். ஒரு நாய்ஸ் வேணால் வரலாம், அது கூட வராது. அது வந்ததுனால எதனாலும் சொன்னால் எங்களோட ராக்கெட்லேயும் வந்து ஒரு ஆன்போர்டு டெலிமெட்ரி இருக்கு இல்லையா, 2-3 கேரியர் வேவ்ஸ் இருக்கும், S பேண்ட்லேயே C பேண்ட்லலாம் இருக்கும். அப்போ அந்த வேவ்ஸ்லாம் வந்து என்ன ஏதாவது இருக்கும். சம்டைம்ஸ் இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் அஸ். சிக்னல் சீக்கிரமாக வந்து கிடைக்குமா இருக்கும். என்ன வச்சுக்கோங்க, மேலே போகிறது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக கிடைக்கும். ஓகே, ரைட். செகண்ட் கொஸ்டின். அப்போ ஒரு லான்ச் பேட் எப்பொழுதுமே செலெக்ஷன் எப்படின்னா, பூமி வந்து இப்படி சுற்றிட்டு இருக்கு. சுற்றும்போது உங்களுக்கே தெரியும் மேக்ஸிமம் வெலாசிட்டி எங்கே இருக்கும், ஈக்குவேட்டரில். அப்போ ஈக்குவேட்டரில் வந்து ஆல்ரெடி அரௌண்ட் ஒரு 400 kilometers per second வந்து வெலாசிட்டி ஈஸிலி அவைலபிள். 400 meters per second வெலாசிட்டி ஈஸிலி அவைலபிள். அப்போது பெஸ்ட் லான்ச் பேட் ஷுட் பி at the equator. ஓகே, ஆனால் ஈக்குவேட்டரில் வந்து லான்ச் பேட் இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம், இடம் கிடைக்காது. ஒன்லி தி பெஸ்ட் லான்ச் பேட் இஸ் குரு இன் ஃப்ரெஞ்சு கயானா. அது வந்து ஈஸா ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. செகண்ட் பெஸ்ட் லான்ச் பேட் இந்த வேர்ல்ட் இஸ் ஸ்ரீஹரிகோட்டா ஒன்லி. ஏன்னா அதோட latitude இஸ் அரௌண்ட் 11 degree நார்த் latitude. ஓகே, அது நடந்தது. அப்போ ஆனால் அங்கேருந்து குலசேகரப்பட்டினம் வரும்போது என்னென்னா latitudeல நமக்கு ஒரு 2-3 டிகிரி குறைஞ்சி கிடைக்கிறதுனால நமக்கு அடிஷ்னல் தான் இருக்குது. ஆனால் அங்கேயும் ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் என்னென்னா, நம்மளுடைய போலார் மிஷனுக்கும் லோயர் ஆர்பிட்டுக்கும் குலசேகரப்பட்டினம் பெஸ்ட். சின்ன ராக்கெட்லாம் விடுறதுக்குன்னா ரொம்ப ரொம்ப பெஸ்ட். இது அதுக்காக தான் செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ரைட். Any more questions? Please open up. This is
Good morning, sir. Good morning. Can you say something about Aditya? Aditya L1, yes. Aditya L1 is our the fittest question. Actually, in fact, I wanted to start the talk with giving a talk on moon in a solar observatory. இல்லையா ஒரு சின்ன ஒரு முரண். ஞாயிறுடைய தொலைநோக்கத்துலேருந்து திங்களை பற்றி பேசுகிறோம், அப்போ ஞாயிறு சூரியனை பற்றியே பேசிடுவோம். அப்போது ஆதித்யா L1 அப்படிங்கிறது என்னென்னா சூரியனை பற்றி ஸ்டடி பண்ணுறதுக்காக. சூரியனை நிறைய ஆல்ரெடி இது இருக்குது, சோஹோ சோலார் ப்ரோபு, பார்க்கர் சோலார் ப்ரோபு, இது மாதிரி நிறைய ப்ரோப்ஸ்லாம் இருக்குது. இப்போ இந்தியாவிலேருந்து விட்டால் இந்தியாவிலேருந்து விட்ட ஃபஸ்ட்டு சோலார் அப்சர்வேட்டரி வந்து ஆதித்யா L1. அப்போ இந்த L1 என்ன அப்படின்னு சொன்னால், L1 என்ன தெரியுமா ஃபிசிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? லக்ரேஞ்சியன் பாயிண்ட்ஸ். இது எந்த சப்ஜெக்டில் படிச்சிங்க? அதை மேத்தமேட்டிக்ஸ்லையா? கிளாசிக்கல் ஃபிசிக்ஸ், கிளாசிக்கல் அனலிட்டிக்கல் டைனமிக்ஸ். ஓகே, அப்போது அந்த ஒரு 3 பாடி ப்ராப்ளம் வரும்போது சன் இந்த ரெண்டுத்தோட இன்ட்ராக்ஷன் இருக்குது. அப்போ வந்து அவர் யார் பண்ண அவர் பேர் என்ன, கண்டுபிடிச்ச சயின்டிஸ்டோட பேர் என்ன? பேர்லேயே இருக்குது, ஜோசப் லக்ரேஞ்ச். தட் இஸ் வை இட்ஸ் கால்ட் லக்ரேஞ்சியன் பாயிண்ட். ஓகே, மொத்தம் ஒரு எத்தனை பாயிண்ட் சொன்னார்? 1 2 3 4 5. 1 வந்து டைரக்ட்லி பிட்வீன் த 2 ஆப்ஜெக்ட்ஸ். சன்னுக்கும் எர்த்துக்கும் சென்டரில் 1.5 மில்லியன் கிலோமீட்டர் உள்ளே இருக்கிற பாயிண்ட் L1. அதுக்கு நேர் ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறது L2. L3 இஸ் மச் பியாண்ட் த சன் விச் இஸ் ஆஃப் நோ யூஸ் ஃபார் அஸ். அந்த யூஸே இல்லாத ஒரு பாயிண்ட்னா L3 பாயிண்ட் தான். அப்போது அது இல்லாமல் வேணும்னா ஒரு ஈக்குலேட்டரல் ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ணுங்கள், L4 L5 யூ வில் கெட். அந்த 2 பாயிண்ட்டுக்கும் பேர் என்ன? ட்ரோஜான் பாயிண்ட்ஸ்னு பேர், L4 L5. ஓகே, அப்போ இந்த L1 பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா, கண்டினியூஸ்லி இஃப் யூ வாண்ட் டு ஸ்டடி த சன் without any disturbance, L1 point is the best point. ஆனால் லான்ச் பண்ணுறதை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா the most toughest job is to launch a satellite to L1 point. ஏன்னா அங்கே போயிட்டு அது வந்து ஒரு பிளேனார் ட்ராஜெக்டரி கிடையாது, இட் வில் பி 3 dimensional ட்ராஜெக்டரி. கண்டினியூஸாக அப்படி பூமி போகும்போது பூமி கூடவே அது போய்கிட்டும் இருக்கணும். அங்கே போயிட்டு இருக்கும்போது இட் ஹஸ் டு ஹேவ் அ லூப் அண்ட் தட் அரவுண்ட் தட் பர்டிகுலர் L1 பாயிண்ட். அந்த இடத்துல வந்து 3 டைப் ஆஃப் ஆர்பிட் சொல்லுவாங்க. லக்ரேஞ்சியன் ஆர்பிட்லேயே வந்து லிசாஜோஸ் ஃபிகர்ஸ்னு படிச்சிருக்கீங்க இல்லையா? லிசாஜோஸ் ஃபிகர்ஸ் படிச்சிருக்கீங்களா? லிசாஜோஸ் ஆர்பிட்னு ஒன்று இருக்குது, அது மாதிரி இன்னும் 2 ஆர்பிட் இருக்குது. அப்போ இந்த மாதிரி ஆர்பிட்டில் தான் வந்து நம்ம இதை விட்டுருக்குறோம். அப்போ கண்டினியூஸ்லி இட் வில் பி மானிட்டரிங் த சன். இதில் என்னென்னா ஒரு 15 லட்சம் கிலோமீட்டருக்கு முன்னாடியே பார்க்கறதுனால அங்கேருந்து ஏதாவது ஒரு சோலார் ஃப்ளேர் வந்ததுன்னா இட் கேன் கிவ் அன் அட்வான்ஸ்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் ஃபார் அஸ். இட் இஸ் சம்திங் லைக் அன் அப்சர்வேட்டரி. என்ன அப்சர்வேட்டரி? மெட்டீரியாலஜிக்கல் அப்சர்வேட்டரி. சோலார் மெட்டீரியாலஜிக்கல், சோலார் விண்டை வந்து ஸ்டடி பண்ணி நமக்கு வந்து கொடுக்குது. போதுமா? அதர்வைஸ் இட் வில் பி a 1 hour lecture. It is already available in YouTube, you can see. Okay, right. Anyone? Say your name. Good morning, sir. I'm Bhuvan Lakshmi from Nadar Saraswati College of Engineering Technology. Can you say something about Mangalyaan? Mangalyaan is not the official name. Its original name is Mars Orbiter Mission, MOM. Okay, Amma. sir. Okay, MOM, Mars Orbiter Mission. Mars Orbiter Mission வந்து அது சின்ன ஒரு ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது. I already told you about the failed collaboration with Russia. அப்போ உண்டாக்குன அந்த ஹார்ட்வேரை வச்சு இமீடியட்லி அவர் தென் சேர்மன் அண்ட் அவர் சயின்டிஃபிக் பாடிஸ் தே டிசைடட் டு டேக் அ மிஷன் டு மார்ஸ். அப்போ மார்ஸ்லேருந்து மார்ஸ்க்கு எப்போதுமே ரெகுலராக விட முடியாது. லைக் மூன் எவ்ரி மந்த் யூ கேனாட் லான்ச். மார்ஸ்க்கு வந்து விடணும்னா ஒன்ஸ் இன் 2 years ஒன்லி. வை? நம்ம பூமி சூரியனை சுற்றுறதுக்கு 365 days ஆகுது. ஆனால் மார்ஸ் சூரியனை ஒரு தடவை சுற்றி வரதுக்கு 683 days. ஓகே, அரௌண்ட் தட். அப்போ அந்த 683 days ஒன்ஸ் இன் 2 years மார்ஸ் வில் பி க்ளோஸ் டு எர்த். அப்போ அந்த ஒரு டைமில் நீங்கள் விடுறோம்னா இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் அஸ் டு சென்ட் அ சேட்டலைட் டு மார்ஸ். அப்போ அதுக்காக தான் மார்ஸ்க்கு நம்ம விட்டோம். ஸோ மார்ஸ் ஆர்பிட்டர் மிஷனுங்கிறதுக்காக தான் பண்ணது. மார்ஸ் ஆர்பிட்டர் மிஷன் 2 இயர் மேனேஜ்மெண்ட்லேன்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்குவோம். ஓகே, வேறு ஏதாவது வேணுமா? ஆதித்யாவோட ஃபியூச்சர் இருக்கான்னு சொல்லலாம். இவங்கள மாதிரி அஸ்ட்ரோஃபிசிக்ஸ் when they demand something more from ISRO will be taking up. இருக்கும் சம்டைம்ஸ் மேபி தேர் இன் த ஆன்வில். நான் வந்து ஃபுல்லாக பியூர்லி ராக்கெட் இன்ஜினியர். ஓகே, ரைட். எங்களுக்கு நாங்கள் ராக்கெட் வந்து சேட்டலைட் when it comes to Sriharikota for launch, we see it, we do the integration, we do it, and then we forget, we go to the next rocket. We don't have time. Okay, right. Any other question? சொல்லுப்பா. சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக லான்ச் பண்ணியிருக்கலாம் சார். நான் இல்லைப்பா, அதுக்கான ஆன்சர் எங்கிட்ட கிடையாது. ஓகே, நாட் த ரைட் பர்சன். போய் வந்து கனிம வளங்கள்லாம் கண்டுபிடிச்சது இல்லைங்களா? அதில் வந்து
லித்தியம் அதிகமாக இருக்குது, கோல்டு இருக்குன்னு சொன்னாங்க, அது உண்மைதானா? கோல்டு இருக்கலாம், நான் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த ஸ்பெக்ட்ரம் ஐ ஹவ் ஷோன் இட் வில் பி தேர். ஏன்னா எவ்ரி திங் ஃபார்ம்ட் அவுட் ஆஃப் த ப்ரோட்டோபிளானட்டரி டிஸ்க். சூரிய இதெல்லாம் வரும்போது நீங்கள் வந்து ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா அஸ்ட்ரானமி அஸ்ட்ரோஃபிசிக்ஸ் படிச்சிங்கன்னா ஒன்லி எலமெண்ட்ஸ் அப் டு கார்பன் ஆர் ஃபார்ம்ட் இன் த கோர் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ். ரெஸ்ட் ஆஃப் த எலமெண்ட்ஸ் நியூக்ளியர் சிந்தசிஸ் ஹேப்பன்ஸ் ஒன்லி டியூரிங் சூப்பர்னோவா எக்ஸ்ப்ளோஷன்ஸ். அப்போது நம்மளுடைய சோலார் சிஸ்டம் இப்போ இருக்க இடத்துல தேர் வுட் ஹவ் பீன் எ மச் பிகர் ஸ்டார். அந்த ஸ்டார் வந்து சூப்பர்னோவா எக்ஸ்ப்ளோஷனில் வெடிச்சு சதறினும் போது தான் இன்றைக்கி எல்லாரும் போட்டிருக்கோம் கோல்டு, பிளாட்டினம் ஆர் வாட் எவர் ப்ரெஷியஸ் மெட்டல் ஆர் எனி அதர் எலமெண்ட் வி யூஸ், தே ஆல் ஃபார்ம்ட் இன் தோஸ் டைம்ஸ் ஒன்லி. அப்போ எல்லா இடத்துலையும் எல்லாமே இருக்கிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது. உங்களுக்கு வேணால் உங்களை ப்ளீஸ் பண்ணுறதுக்காக வேணா ஐ கிவ் யூ ஒன் மோர் இன்ஃபர்மேஷன். தேர் இஸ் ஒன் asteroid by name Psyche. Psyche contains a lot of gold, fully gold, and the US is planning to send a space probe by the name of Psyche to Psyche. Okay, you search the net to know more. Right. செகண்ட் ஒன் சார், லைக் அந்த லேண்டிங் ஆகிறப்ப ஒரு செகண்ட்ஸ் வந்து அந்த ஒரு கிளிச்சஸ் இருந்துச்சு. லான்ச் அந்த லேண்டிங் ஆகிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஒரு சின்ன கிளிச்சஸ் இருக்குது. அதோட உங்களை ஏஐ டெக்னாலஜி வந்து பெர்ஃபெக்டாக இருந்தனால தான் அந்த எஸ் இட் மூட் தள்ளி போய் இறங்குச்சு. எஸ் ஐஆர் சென்சார் இருக்கும், லேசர் சென்சார் நீங்கள் பார்ப்பீங்களே அங்கேயே அது ஒரு க்ரீன் கலர் லேசர் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும்ல, லேசர் ரேஞ்சிங். இட் இஸ் நத்திங் பட் லேசர் ரேஞ்சிங். தேர் வாஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கால் LLRI. இட் டஸ் ரேஞ்சிங் ஒன்லி. ரேஞ்சிங்னா வேறு ஒன்றும் இல்லைம்மா. இங்கேருந்து இப்போ இன்றைக்கி வந்து சிவில் இன்ஜினியர்ஸ்லாம் தே ஆர் யூசிங் லேசர் ரேஞ்சிங். இப்போ வீடு மெஷர்மெண்ட் பண்ணோன்னா நேராக வந்து இதை கொண்டு வந்து இந்த வாலில் இங்கே வச்சுட்டு இங்கே ப்ரெஸ் பண்ணுவாங்க. இங்கேருந்து அந்த லேசர் அடிச்சுட்டு இங்கே வரும்போது இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோன்னு சொல்லிடுவாங்க. டேப் வச்சுலாம் இன்றைக்கி யாரும் மெஷர் பண்ணுறதில்ல, தெரியுமா? பார்த்துருக்கீங்களா? சிவில் இன்ஜினியர்ஸ் தே யூஸ் லேசர் ரேஞ்சிங் நவ். இப்போ இந்த டெக்னாலஜி எல்லாமே வந்து கம் அவுட் ஆஃப் ஸ்பேஸ் டெக்னாலஜி ஒன்லி. நிறைய டெக்னாலஜிஸ் இந்த கேஸ் இல்லையா, ஒரு இது இருக்கும் இல்லையா, வெல்க்ரோன்னு சொல்லுவீங்க இல்லையா, ஷூவில் வாட்ச் இப்போ ஸ்ட்ராப் எல்லாத்துலேயும் இருக்கு இல்லையா, அந்த வெல்க்ரோங்கிறத கண்டுபிடிச்சதே வந்து ஸ்பேஸ் ரிசர்ச்சுக்காக தான். நீங்கள் வச்சுருக்க பென் ட்ரைவ், இன்றைக்கி உங்கள் மொபைலில் இருக்கிற இவ்வளோ ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே தேர் ஆல் அவுட்கம்ஸ் ஆஃப் ஸ்பேஸ் டெக்னாலஜி. ஓகே, ஸோ ஸ்பேஸ் இஸ் தேர் வித் அஸ் எவ்ரி டே. சார் வணக்கம் சார். இப்போது புதுசாக கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த லாவா குகைகள்லாம், அதில் வந்து மனிதன் குடியேற்றலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போது நம்ம மனித குலம் என்னைக்கு அந்த நிலவில் குடியேற்றணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? அதுக்குண்டான முயற்சிகள் ஏதாவது பண்ணிகிட்டு இருக்காங்களா? அது ஃபுட்டோ இல்லை ப்ரீத் பண்ணுறது? இல்லை எல்லா ஏரியாலையும் வந்து ரிசர்ச் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. பட் அவ்வளோ பேரையும் கொண்டு போய் அங்கே குடியேற்றுறதுன்னு முடியுமா அப்படின்னு சொன்னால், இப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம இங்கேருந்து தூக்கிட்டு போகணுமா, அங்கே இருக்கிறத யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா முதல்ல நமக்கு தேவை என்னென்னா சாப்பாடு தான். முதல்ல வந்து லூனார் சாயிலில் செடியெல்லாம் வளருமாங்கிறது தான் ஃபஸ்ட் ரிசர்ச். அதுவும் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இப்போ இது மாதிரி எல்லாமே தேவை. ஆனால் இது இமீடியட்டாக முடியுமானா மேபி ஒரு 100 ஆண்டுகள் ஆகலாம், அது மேலேயும் ஆகலாம். பீப்புள் ஆர் டூயிங் ரிசர்ச். ஆமாம். இன்னொரு கொஸ்டின் சார், இப்போ யூஎஸ் அளவுக்கு நம்ம வந்து டைரெக்டாக போய் நம்ம வந்து லேண்ட் ஆக முடியல, அதுக்கு என்ன? இல்லை, இப்போ அடுத்த ராக்கெட் நான் காமிச்சல NGLVன்னு, NGLV வந்துட்டா நம்மளும் அதே மாதிரி போவோம். எஸ், இட் இஸ் தேர். ஆமாம், உண்டு. தேங்க்யூ. Hi sir. Hello. I'm Krishnasamy. Recently joining Solar Observatory. Okay. Sir, NASA when bring back the Sunita Williams. சுனிதா வில்லியம் தான் இப்போ வந்து ஹாட் டாப்பிக்கு. எல்லாரும் பேசிகிட்டு இருக்காங்கப்பா, அதை பற்றி எனக்கு தெரியலப்பா. நான் 2-3 நாளாக நான் பேப்பர் படிக்கல. சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கூட்டிகிட்டு வந்துடுவாங்களா சார்? ஓகே, அதை பற்றி நம்ம பேச வேணாம். பெரிய லெவலில் பேசுவாங்க, அவங்க சொல்லி கண்டுபிடிச்சி கூட்டு வருவாங்க. நிச்சயமாக காப்பாற்றப்படுவார், அது அந்த நம்பிக்கை இருக்குது. ஏன்னா வந்து ரஷ்யாவில் இருக்கிற வந்து வயதானவர்கள்லாம் சேர்ந்து 2 நாளைக்கு முன்னாடி படித்தேன், ஒரு வயதானவர்கள்லாம் சேர்ந்து ரஷ்ய அதிபர்கிட்ட கேட்டிருக்கிறாங்க, சுனிதா வில்லியமும் அந்த வரையும் கூட்டு வச்சு வில்மோரையும் கூட்டு வரணும், எப்படியாவது கூட்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கேட்டிருக்காங்க. எல்லாருமே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, விட்டுற மாட்டாங்க. அப்படி ஹோப் இஸ் தேர். நம்ம எல்லார் மனசுலையும் ஈரம் இருக்குல்ல. எஸ் சார், நீங்கள் உட்காந்து பேசுங்க, பரவாயில்ல. Good morning, sir. I am from Rajasekar College of Engineering Technology from EC department, sir. In which area, I think India is a developing country. In which area it has to be improvised like that of developed country like Russia and US, sir? In case of aerospace, I am speaking. ஏரோஸ்பேஸ் நிச்சயமாக வருது. ஏன்னா ரஷ்யன் அண்ட் சைனீஸ் வைஸாக வந்து இன்னும் நம்ம ஆன் பார் வித் யூஎஸ்ஏ ரஷ்யாவில் அவங்ககிட்ட இல்லாதது நம்ம என்ன இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க சார்? இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொன்னால் நம்மகிட்டையும் எல்லாமே இருக்குது. இன்னும் வந்து வி ஹவ் டு புட் அடிஷ்னல் எஃபர்ட். இன்னும் கொஞ்சம் கூட அது வைக்கணும், மனசு வைக்கணும். மனிதர்கள் எல்லாம் மனசு வைக்கணும்.
இல்லை இப்போ நம்ம வெளியில coming out, பேசுவோம், வெளியில our name பேசுவோம். has been rising to a great level. ஆமா நிச்சயமா எஸ் அக்ரீடு. But எல்லாமே before இருக்கு. the, இந்தியாவுக்கு மெயின் ப்ராப்ளமே என்னன்னா இந்த பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் தான். அவங்களுக்குலாம் இவ்வளோ பாப்புலேஷன் கிடையாது. நம்ம வந்து இவ்வளோ பேருக்கும் நம்ம வந்து முதல்ல சாப்பாடு போடணும். யாரும் இது பண்ணக்கூடாது. அவங்களுக்கு ஹெல்த் அவங்க இதுவாக இருக்கணும். முதல்ல அவங்கெல்லாம் படிக்கணும். முதல்ல வந்து அதை விட முக்கியம் நம்ம வந்து இதெல்லாம் தான் பார்க்கணும். இதுவும் ஏன் வேணும்னு சொன்னால் இது எல்லா மனிதர்களுடைய வெல்ஃபேருக்கும் ஸ்பேஸ் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் அப்படிங்கிறத விக்ரம் சாராபாய் கண்டுபிடிச்சதுனால தான் ஸ்பேஸ் ப்ரோக்ராமே வந்தது. இப்போ நம்ம அதை வச்சு எல்லாருக்கும் அதை பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். இன்னும் நல்லா பண்ணுவோம் நம்ம. கம்மிங் ஃபியூச்சர் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஸ்கோப் ஆஃப் ஏரோஸ்பேஸில் வந்து பர்டிகுலராக இன்னும் வந்து எதில் அவங்க கான்சன்ட்ரேட் பண்ணால் நல்ல லெவலுக்கு வரலாம்னு. இப்போ வந்து நிறைய ப்ரைவேட் கம்பெனிஸே வந்து ராக்கெட்லாம் செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸ்கை ரூட் ஏரோஸ்பேஸ்னு அவங்க வந்து 3 ராக்கெட் விக்ரம் 1, 2, 3 அவங்க டெவலப் பண்ணுறாங்க. அக்னிகூல்னு ஒரு ராக்கெட் பண்ணிட்டுருக்காங்க இந்தியாவில். நிறைய கம்பெனிஸ் இருக்குது. ஏரோஸ்பேஸில் வந்து நிறைய அது இருக்குது. ஆனால் என்னென்னா ஒரே ஒரு பாயிண்ட் என்னென்னா எல்லா பையங்களுமே இன்ஜினியரிங் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி வரது இருக்கு இல்லையா, அது ரொம்ப இது. அதனால தான் வேலை வாய்ப்புகள் வந்து குறைவாக இருக்குது ஒன்று. ரெண்டாவது கொஞ்சம் சுமாராக படிக்கிறவன நான் இன்ஜினியர் படிக்க போகிறேன்னு சொல்லி போயிட்டு மேலே போயிட்டு தட்டி வந்து நின்றான். அப்போ அவனுங்களை வந்து நீங்கள் இன்ஜினியரிங் படிக்க வேணாம், வந்து டெக்னீஷியன்ஸ் போஸ்ட்டுக்கு நிறைய வேகன்சி இருக்குது. அதெல்லாம் அவங்க வரணும். ஓகே, அப்போ எல்லாமே பண்ணணும், ஆல்ரவுண்டாக பார்க்கணும். நம்ம எல்லாருமே இன்ஜினியர் ஆனாலும் இது பண்ணவும் முடியாது. அதனால் பார்த்துக்கணும், வாய்ப்பு அவங்கவுங்களோட கேப்பபிலிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி செலக்ட் பண்ணிக்கணும். I request some faculty members, like if you want to do any collaboration, like you want to make any nano satellite or something, anything is there, just you can ask, like student or faculty, you can ask some question to the sir. Last question and we can stop the live stream. Good morning, sir. I am Jawahar Raja, space weather researcher. My question is, recently ISRO planning Disha mission, that disturbive quiet time ionosphere thermosphere system at high altitude mission. My question is, actually it is a unique mission because it sends a twin satellite mission. So my question is, what kind of launch vehicle used for these kind of twin satellite missions? Any satellite launch vehicle can do it. In fact, PSLV launched the highest number of satellites in the world, 104 satellites. So literally not required. Even so many times PSLV, in fact, we have called a dual launch adapter for PSLV alone. So that means there will be one box. Inside that there will be one satellite sitting, and the top of the box also one will be sitting. So the first one will be ejected first, separated first. Then this cover will be removed. The inner satellite also will be separated. So like that we have dual launch adapters. PSLV can do it, GSLV can do it, Mark 3 can do it. So anything can do it. Okay, good. Thank you. Okay, so let's thank our speaker. Okay. And he is available, and after that you can leave it to the museum where all the model display exhibits are there. So you can, and in between break, I mean after this break, and you can go to the museum. Thank you so much, sir. Okay, thank you KSO for போனா நம்ம அந்த அஸ்ட்ராய்ட் போனா கோல்ட் தங்க விலையில yes எடுக்கலாம் yes definitely. Thank you KSO for this opportunity to meet the students of Kodaikanal and KSO observatory members. Thank you all. Thank you, sir. Thank you.